बिजली के बिलों के उत्ते करांगे। जो मैं शुरुआत के जिक्र किया कि जदों सरकार सत्ता दे विच आई, आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आई, तो उस समय बिजली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ दावे बहुत किए गए और काबिले गौर यह भी है कि पिछले 5 साल 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब च आउंदे बिजली ਦੇ बिल खूब सुर्खियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। इत्थों तक कहा जाता रहा कि बिजली के बिल भरवाने लोगों के लिए बहुत औखे हो रहे हैं, पर जदों बिजली सस्ती नहीं हो रही सी उस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ बिजली फ्री मिल रही है और सरकार दावा कर रही है कि 85% लोगों तक 85% परिवारों तक यह लाभ पहुंचेगा। तो इस मुद्दे उत्ते गलबात अज करांगे क्योंकि खजाने के उत्ते सीधा बोझ पैना है। यह गल क्लीयर है किवें बोझ नूं सरकार ढोएगी, PSPCL दे साथ चलते रहन, इस दे लई प्लान की है। ते दूजे पासे ये स्कीम क्योंकि 1 महीने 2 महीने 1 बिल 2 बिल 4 बिल या 5 बिल दे लई नहीं है, बल्कि हुणे अगे हमेशा चलती रहेगी जो हुण तक नजर आउंदा है। पर साल 2 साल 4 साल 5 साल पूरी अगे दी रणनीति सरकार दे कोल की है क्योंकि बिजली दा खर्चा वध रहा है, लोगों के घर एसीज की गिनती वध रही है, बिजली दा बिल जेकर जीरो हुंदा रहा तो फिर अगे दा प्लान की है। इस दे उत्ते चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सब तो पहला तारुफ करवाने अज के मेहमानों के नाल। साडे नाल जगतार सिंह संघेड़ा जी जुड़ रहे हैं स्टूडियो दे विच, मेरे नाल मौजूद ने, आम आदमी पार्टी नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल जयबंश जी जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी नूं रिप्रेजेंट करनगे। जयवंश जी बहुत बहुत स्वागत है। बिरसा सिंह वलटोहा जी श्रोमणी अकाली दल तो, वलटोहा साहब स्वागत है। इस दे नाल ही साडे नाल अर्शप्रीत खडियाल जी कुछ ही पलां दे विच जुड़नगे जो कांग्रेस नूं रिप्रेजेंट करनगे। ते साडे नाल गुरसेवक सिंह संधू जी जुड़ रहे हैं जो प्रधान ने थर्मल एम्पलॉय यूनियन दे। गुरसेवक जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करदा संघेड़ा साहब तुहाडे तो, पहला तो दसो दावा तुहाडा की है, किन्ने लोकां नूं, किन्ने परिवारां नूं, किन्ने लोगों को इस बार किन्नियां नूं बिजली दे बिल आ चुके हैं, की को तुहाडे कोल डेटा हैगा जिहड़ा तुसीं दावा कर रहे हो? और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो इलैक्शन च वादा किया सी वो पूरा करता, तुसीं एक खुद दम भरदे हो इसदा? गौरव जी, जो इलैक्शन दे विच वादा किया सीगा, मैं पहलां उहदे बारे दसना चाहुंदा हां जी कि अरविंद केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली च बिजली का सिस्टम चलाया सी, जो सेहत सहूलतां का सिस्टम चलाया सी, ਜਾਂ दिल्ली मॉडल के नाम से असीं पंजाब दे विच इलैक्शन लड़ी है। और इलैक्शन तो पहलां ही ਅਸੀਂ एक बिजली अंदोलन भी चलाया ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ तो लागू कर चुके हैं, जबकि मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਤੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਪਾ ਪੁੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਟੇਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, 24-25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ। ਲੋਕ ਆਪ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, 600 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਹੈ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨੇ ਦਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ 3 4 5 10 20 ਯੂਨਿਟ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਘਟਣਾ ਆ, ਪਰ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ। मतलब तुसी कह रहे हो कि यह लाभ जिहड़ा हैगा दिसंबर महीने नवंबर दिसंबर वाले बिल जिहड़े आउणगे उत्थे 100% भी हो सकता है, मतलब किते ਵਧੇਗਾ ਕਿਤੇ ਘਟੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਵਰੇਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਆਫਿਸਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ जो आम आदमी पार्टी तो पहला सरकार सी कांग्रेस दी, इस करके मैं विरोधी तरह दे विचों सब तो पहला कांग्रेस तो ही रिएक्शन लवांगा। खडियाल साहब स्वागत है तुहाडा। बिजली का बिल माफ होया आया इस बार 0 बिल। ते दूजी गल जिहड़ा तुसीं सस्ती बिजली नहीं कर सके
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 85% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 85%, ਯਾਨੀ ਜੇ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣਾ ਆ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 17-18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਧ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਉਹ ਕਮਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਗਰੰਟੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਪਰਲਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਾਦਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਫ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਆ, ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਡਾਟਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੱਥ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 20-25 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਵਰਡ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 600
ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 615 ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤਾਂ 15 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਰਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਟੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੀਅਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ। पहली गल तो गौरव जी, लेट्स सी दिस फॉर व्हाट इट इज। इसकी टोपी उसके सर वाली गल कीती है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा चलाकी नाल इस चीज नूं करन दी कोशिश कीती है, क्योंकि देखो जेडे सरकारी मुलाजम सीगे ते जेडे शुगर केन फार्मर्स सी, उन्हां दी अदायगी ते सरकारी मुलाजमां दी बेसिकली इन्हां ने जेडी सैलरी सीगी अगस्त महीने दी नहीं दित्ती ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ। 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਖੱਟ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਡਨ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰੋਕ ਦੋ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰੋਕ ਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਲਾ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਲਾ ਦੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ, ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬੀਇੰਗ ਦ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੱਸੋ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਪ ਟੂ 100 ਯੂਨਿਟ, ਅਪ ਟੂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ ਗੁੱਡ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਵਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 85% ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। 85% ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15%। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆંકੜਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਡੀਲ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗਾ? 1 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਲਰੀਆਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 0 ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ,
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 85% ਵਾਲਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜੈਸੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 385% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ 18,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਟੈਰੀਬਲ ਸਮਰ ਐਵਰ। ਏਡਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਸਮਰ ਸੀਗਾ ਐਤਕੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਸੈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਬੇਅਰੇਬਲ। ਸੋ ਅਨਬੇਅਰੇਬਲ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਲਡ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਕੀ ਟੋਪੀ ਉਸਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਇਨਫਰਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਟਪਾ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਝੂਠ-ਮੂਠ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 85% ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85% ਪਰਿਵਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੈਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਦੈਟ
ਹੀ ਇਜ਼ ਆਈ ਮੀਨ ਫਾਰਮਰ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਆਰਮੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80% ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਵੀ 85% ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 85% ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਕਲੂਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂ ਦੱਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਬਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਿਕਰ ਚੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40-50,000 ਕਰੋੜ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਔਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਵਕਾਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੂਲਰਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ 85% ਨੇ ਏਸੀ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। 85% ਨੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਡ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਵਾਲ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਕਰੀਬ 85% ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% 85% ਮੈਂ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਫਿਗਰ ਜੇ 85% ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 5-7% ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਕੋਰਸ ਘੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਾਊਂਡ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ PHP ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਰੈਵਨਿਊ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲੀਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਹਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। PSCB ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ PSPCL ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਇਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਡਵਾਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ PSPCL? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਰ ਈਅਰ ਦਾ। 8-9,000 ਕਰੋੜ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ PSPCL ਤੱਕ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਟਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਮੂਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ PSPCL ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ SC ਨੇ, BC ਨੇ, BPL ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨੇ 72 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਚੋਂ 26 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਵੇਲੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ, 24866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 11000 ਕਰੋੜ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 400 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 9000 ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 11000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਰ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ PSPCL ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤੇ ਚੁਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 24866 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, 4000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ 1320 ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 304 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 304 ਯੂਨਿਟ 1320 ਰੁਪਏ, 79 ਯੂਨਿਟ 343 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ 1805 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਸਚਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ SC BCL BPL ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਮਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ 4 ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਆਊ, ਕਿਹਦਾ 250 ਯੂਨਿਟ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੈਬਾਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਜੈਬਾਜ਼ ਜੀ, PSPCL ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਫਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 24000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
हाँ जी, ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਕੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡੋਮੇਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ PSPCL ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਡੈਡ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਸੀਗੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2017 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ 92 MLA ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਹੋਏਗਾ, ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕੋਲ, PPA ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਆਫ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਫॉर ਹੈਵਨ ਸੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। 72 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ 60 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ PSPCL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕੁਝ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਕੀਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 4 6 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਵਾਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ 2011 ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 11,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੱਜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਰ, ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ PSPCL ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਡੇਟਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਕਿ ਦੱਸੋ ऑफिशियल अंकड़ा की है। खड़ियाल जी देखो गौरव जी, तो ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ 601 ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਊ 601 ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 610 ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ 610 ਯੂਨਿਟ ਅਲੈਜਿਡਲੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। प्रॉब्लम ये है कि गौरव जी ਜਿਹੜਾ 620 यूनिट कंज्यूम कर रहा है क्यों अमीर है? ये अमीर की डेफिनेशन है, ये तो मतलब बहुत लोअर मिडिल क्लास ਦਾ ਬੰਦਾ 700 800 1000 यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है वेरी इजीली, बहुत आराम ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੁੱਟ ਐਟ ਅ ਬਿਗ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟਸ ਵਧਾਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ तो डिबेट खत्म होगी। संघेड़ा साहब कहते अडवाल साहब ने बिल्कुल सही किया, मैं कदों गलत कह रहा 78 पहले तो 78 लाख कहते फिर 60 लाख फैमिलीज ते आ गए आपदे बयान दे विच 78 लाख तो बाद 60 लाख ते आ गए। संघेड़ा साहब इन्हां दा बयान आप सुन लैण, इत्थों पता लगदा है कि आम आदमी पार्टी आप बहुत कंफ्यूज्ड है। नंबर 3 लास्ट कि ये देखो रिस्क ये रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं। PSPCL जे स्टैंड स्टिल ते आ गया पूरे पंजाब की बिजली ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਜੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗੌਰਵ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 5 ਇਅਰਸ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ 40-50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ऑफिशियल तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ? ਪਰ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਸੋਚਣ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ BJP ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਡੇਟਸ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BJP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਛਾਪੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਗਈ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ 2011 ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਕੀਮ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਗੌਰਵ ਜੀ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਗਈ। ਜੇ ਗਲਤ ਪਿਆ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 31000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਜੇ 20000 ਜਾਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 601 ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 601 ਯੂਨਿਟ ਬਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ 601 ਦੇ 601 ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਇਹ 600 ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 600 ਪਲੱਸ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।